Privilege and an honor to stand before you today at the inauguration of Aishwarya Cancer Center. We are in the era of precision medicine and we proudly unveil a new benchmark in oncological care at Aishwarya Cancer Center, where cutting-edge technology and unparalleled medical expertise converge. Comprehensive cancer care is not about having many departments under one roof. It is about a continuous, unbroken chain of care, one that begins before treatment even starts and carries the patients through the most advanced therapies science has to offer. That chain begins with the diagnostics and the screening. The difference between stage 1 and stage 4 is often simply the ability to see what others cannot. With PET-CT, high-resolution MRI, AI-assisted imaging, we are detecting malignancies when they are smaller, deeper, and more subtle than ever before, catching the disease in its most vulnerable stage, giving us the strategic upper hand from day one. When intervention becomes necessary, care is entrusted to our surgical oncology team under the leadership of Professor Dr. S. Rajasundaram, a distinguished oncosurgeon of the highest regard. Dr. Rajasundaram brings unparalleled expertise and an extraordinary record of performing over 30,000 life-saving surgeries to his role as Director of Oncology at Aishwarya Cancer Center. இந்த இனிய மாலை பொழுதில் இங்கு வருகை தந்திருக்கும் சிறப்பிக்க வந்திருக்கும் அனைத்து விருந்தினர்களுக்கும் மருத்துவர்களுக்கும் நண்பர் மற்றும் உறவினர்களுக்கும் உங்கள் ஐஸ்வர்யா குடும்பத்தின் சார்பாக முதற்கண் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு முக்கியமான 4 பில்லர்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து உள்கட்டமைப்பு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், செகண்ட் மெடிக்கல் டீம் should be excellent and dedicated medical team. மூணாவது வந்து the soul of the hospital is nursing staffs and the paramedical team. நாலாவது வந்து தலை சிறந்த நிர்வாகம். இதில் வந்து உள்கட்டமைப்பு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாருமே இந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. This is a 400 bedded facility, one of the largest hospital in India, and தமிழ்நாட்டில் 400 பெட் இருக்கு ஒரே ஹாஸ்பிட்டல் தான் ஒரு பிளாக்ல. And it is at the gateway of OMR. அது OMR is become center of Chennai now. So OMR கேட்வேல ஒரு நல்ல ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. நாங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுறது எங்களுக்கு வசதியாக இருக்குது. ஐ மீன் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24/7 எமர்ஜென்சி சர்வீசஸ், மெடிக்கல் ஐசியூ, சர்ஜிக்கல் ஐசியூ, நியூனேட்டல் ஐசியூ, பிஇசியூ மாதிரி எல்லா சர்வீசஸ் அண்ட் எனி டைம் 24/7 மெடிக்கல் டீம் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் எனி பேஷண்ட் டு கெட் ட்ரீட்டட். இது இல்லாமல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மெஷின்ஸுமே வந்து டாப் அண்ட் very high-end machines like AI-powered PET-CT, one of the best radiotherapy machines, and PET-CT scan, MRI, 3D mammogram, you name anything, we have the best of the machines. So in the if you take molecular pathology lab, we have the best of the machines. The infrastructure வந்து எல்லாருமே மோஸ்ட்லி கிடைச்சிடும், பட் இந்த மாதிரி இதோட கொஞ்சம் கம்மியாக கிடைக்கலாம். பட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மட்டுமே பத்தாது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு. இந்த பேஷண்ட்ஸ் கேட்குறது முதல்ல டாக்டர்ஸ். So doctors பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து we have dedicated doctors with rich experience and lot of enthusiasm. இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் enthusiasm ரெண்டு பிளெண்டாக இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இங்கே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் த டாக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா it spans from 10 years to 40 years. Some of the senior professors have 40 years experience in their own field and they are extremely good at their field. And we have all the specialties like general medicine, general surgery, obstetrics and gynecology, cardiac sciences, cardiology, cardiothoracic, neurosciences, neurology, neurosurgery, nephrology, urology, gastroenterology, and as I told you, all the ICUs, MICU, PECU, neonatal ICU,
இது மாதிரி எல்லா ஸ்பெஷாலிட்டியும் ஒரே இடத்துல இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த ஃபியூ ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இது ஒன் ஆஃப் தி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். இது வந்து ஹாஸ்பிட்டல் வேணா நியூவாக இருக்கலாம், இட்ஸ் 1 year old ஹாஸ்பிட்டல், பட் ஆல் த டாக்டர்ஸ் ஒர்க்கிங் ஹியர் அட்லீஸ்ட் 10 to 40 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சில பேஷண்ட்ஸ்க்கும் இந்த ஒரு தயக்கம் இருக்கும், புது ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்குது நல்லா பார்ப்பாங்க நம்ம. ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் பெருசு, ரொம்ப பெருசு, ரொம்ப அழகாக இருக்குது, ரொம்ப புது மிஷின்ஸ்லாம் இருக்குது, பட் டாக்டர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பழசு. டாக்டர்ஸ்லாம் வந்து ஹைலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் அண்ட் மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ். And the other advantage of this hospital is all the doctors are full-time employees. So most of the time the doctors work only in this place and they are available 24/7. So அது வந்து பெரிய advantage for any patient. So anytime patient வரும்போது அவங்க பார்த்துக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு நல்ல டாக்டர் இருப்பாங்க. நிறைய அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த 1 yearல. To quote very few because short of time, ஒரு 600 கிராம் பேபிஸ், நார்மல் வெயிட் ஆஃப் த பர்த் வெயிட் ஆஃப் த பேபி வந்து 2500 to 3000 grams இருக்கணும், 2.5 kg, 3 kg. And we have the specialists like Dr. Arun and Dr. Manipriya who were experts in fertility, and some of them they get twins with 600 grams, 700 grams babies. We have one of the world class best NICU. இது வந்து அப்படி மார்த்தட்டி தைரியமாக சொல்லிக்கலாம். அந்த 600 கிராம் பேபிஸ், 700 கிராம் பேபிஸை காப்பாற்றி வீட்டுக்கு அமைச்சிருக்கிற ஒரு சென்டரில் இது ஒரு சென்டராக இருக்குது. இது மாதிரி நம்ம சிட்டியிலே வந்து 1 or 2 சென்டர்ஸ் தான் இருக்குது. And we are proud to say that we have one of the best centers in neonatal ICU. டாக்டர், நீங்க எல்லாம் பேசுறதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பேசுறது, அவ்வளவு அருமையா பேசிட்டீங்க. இங்க வந்திருக்கிற டாக்டர்கள் அனைவருக்கும், பெரியவர்களுக்கும், தாய்மார்களுக்கும், சகோதர சகோதரிகளுக்கும் என்னுடைய அன்பான மாலை வணக்கம். சகோதரி டாக்டர் சந்திரலேகாவுடைய வளர்ச்சி பிரமிக்க வைக்குது. ஒவ்வொரு ஆணின் வெற்றிக்கு பின்னாடி பெண் இருப்பான்னு சொல்லுவாங்க. இங்க ஒரு பெண்ணின் வெற்றிக்கு முன்னாடி ஒரு ஆண் இருக்காரு, அதுதான் அவருடைய கணவர் டாக்டர் வேலுச்சாமி அவர்கள். ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்குது அருணோட வளர்ச்சி எல்லாம் பாக்கியல. இங்க வந்து ரியல் ஹீரோன்னு பார்த்தா டாக்டர் ராஜசுந்தரம் தான். நீங்க வந்து ஒரு டாக்டராகவும் இல்லாம, நீங்க டாக்டரா மட்டும் இல்லாம ஒரு பெரிய மனிதாபிமானம் கொண்ட ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு மனித நேயம் கொண்ட ஒரு நல்ல உள்ளத்துக்கு சொந்தக்காரராக இருக்கிறீங்க. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இங்க பேசின பேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லி ரொம்ப நிகழ்ச்சியா இருந்தது. அவங்களுடைய அனுபவம் வந்து உண்மையிலேயே தைரியமா நம்ம அந்த பேஷன்ஸையும் பாராட்டணும். ஏன்னா அந்த தைரியம் வந்து உங்களுடைய நோய் குணமாகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம். நம்ம அப்செட் ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது உண்மையிலேயே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஏன்னா உலகத்துல எத்தனையோ வியாதிகள் இருக்குது. ரொம்ப பயமுறுத்தப்படுற ஒரு வியாதியே இந்த கேன்சர் தான். அதுக்கு நாங்களும் காரணம். சினிமாவில் ஆரம்பிச்சு கேன்சரா அப்படிங்கிறது, அதை வந்து ரொம்ப பெருசு பண்ணி இன்னைக்கு அந்த கேன்சருக்கு வந்து நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் வந்துருச்சு. எனக்கே நிறைய பேருக்கு எப்படி கியூர் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சது. நான் வந்து டாக்டர் ராஜசுந்தரத்துக்கிட்ட கேட்டேன், எங்க டாக்டர் இந்த கீமோ கொடுக்கறத ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இல்லைங்க, ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லா இருக்கும்ல அப்படின்னு. இல்லைங்க, நீங்க இன்னும் அம்பாசிடர் காலத்துல இருக்கிறீங்க, இப்ப ரொம்ப டெவலப் ஆகி டெஸ்லா லெவலுக்கு வந்துருச்சுங்க. கீமோ முதல் மாதிரி என்ன அவ்வளவு பெயின்ஃபுல்லா இருக்காது அப்படின்னு ஒரு பாமரனுக்கு எப்படி சொன்னா புரியுமோ அப்படி சொல்லி புரிய வச்சாரு. ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அப்படிங்கிறது வந்து அங்க வர்ற பேஷண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு குணமாய் போறாங்க அப்படிங்கிறது அதனுடைய சக்சஸ் ரேட்டு. பொதுவாக நான் யோசிப்பேன், ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் திறப்பு விழாக்கு போய் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஒவ்வொரு வளரணும்னு வாழ்த்துனா என்ன தப்பா போயிடணும்னா நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடும். அப்ப என்னன்னா மக்களுக்கு நடுவில் நிறைய நோய் வரணும்னு சொல்ற மாதிரி ஆயிடும். ஆனா அப்படி இல்லை, நோய் வருதும் வராததை தடுக்க முடியாது. இன்னைக்கு இருக்கிற என்விரான்மெண்டல் சிஸ்டத்துல வந்து எத்தனையோ விதமான நோய்கள் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ வந்து கரெக்டான ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரையில அங்க வந்து குணப்படுத்துற அந்த சக்சஸ் ரேட்டை பொறுத்துதான் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் பெரிய மரியாதை வரும். அது இந்த ஐஸ்வர்யா ஹாஸ்பிட்டல் மேல வந்திருக்குது. ஏன்னா முதல்ல ஐஸ்வர்யா ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர் ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு பெரிய அளவுல மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஆகி இன்னைக்கு ஒரு கேன்சர் இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த ஐஸ்வர்யா ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர் எந்த அளவுக்கு ஆகி போச்சுன்னா, முதல் மினரல் வாட்டர் வந்தப்பங்க அதுக்கு பேர் வந்து பிஸ்லரி. இன்னைக்கு கூட எங்க சினிமாவில் வந்து சார் பிஸ்லரி வாங்கிட்டு வரேன் சார், எதுக்கு சார், ஏதாவது தண்ணி கொடுத்து தொண்டை உங்களுக்கு சளி பிடிச்சி போகுது, இந்தாங்க சார் பிஸ்லரி வாட்டர்னா அது பிஸ்லரியா இருக்காது, அது வந்து பிராண்டு வேறையா இருக்கும். ஆனா மினரல் வாட்டர்னால அது பிஸ்லரிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அது மாதிரி ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர் அப்படின்னால வந்து ஐஸ்வர்யா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிருக்கு.
வேற ஃபர்டிலிட்டி சென்டருக்கு போனாலும் கூட ஃபர்டிலிட்டி சென்டருக்கு பேர் ஐஸ்வர்யா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிராண்டை கிரியேட் பண்றது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். இங்க பேசின இங்க வந்து இவ்வளவு ரொம்ப டச்சிங்கா நடக்க வேண்டிய ஒரு விழா வந்து பேஷன்ஸ் எல்லாம் பேசுறது தான் எனக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருந்தது. எனக்கு அவங்க முதல்ல பேசினார், அவர் பேஷண்ட் பேரெல்லாம் எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகத்துக்கு வரல. எல்லாருமே டாக்டரை பத்தி பெரிய அளவில் புகழ்ந்து பேசினாங்க, நிறைய பேர் எமோஷனல் ஆனாங்க. டெஃபினட்டா நான் ஒரு கேன்சர் பேஷண்டா இருந்து கியூர் ஆயிருந்து இங்க வந்து பேசினேன், என்னாலையும் கூட பேச முடிஞ்சிருக்காது, ரொம்ப ஜோக் ஆகிருப்பேன். டெஃபினட்டா வந்து அந்த மாதிரி தான். ஆனா அப்படி இருக்கிறதையும் கூட பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஜோக் அடிச்சு என் படத்தினுடைய டைலாக் எல்லாம் பேசி என்னம்மா கண்ணு சௌக்கியமானு கேட்டா ஐஸ்வர்யா கேன்சர் சென்டருக்கு வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் ஆமாமா கண்ணு சௌக்கியம் தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்னாங்க. அது மாதிரி நம்ம ஒரு நல்ல வசனத்துக்கு வந்து நடிகர்கள் காலரை தூக்கி விட்டு கூடாது. இந்த வசனத்துக்கு சொந்தக்காரர் வந்து ரைட்டர் விசு. நான் எப்பவுமே சொல்லிடுவேன், இது வந்து சத்யராஜன் முகத்தின் மூலமா வந்திருக்கலாம், ஆனா இதுக்கு சொந்தக்காரர் ரைட்டர் விசு தான். அதே மாதிரி என் கேரக்டரையே புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறீங்களா அப்படின்னா அந்த வசனத்துக்கு சொந்தக்காரர் வந்து மணிவண்ணன் தான். நான் வந்து என் முகத்தின் மூலமா வந்திருக்கிறேன், அவ்வளவுதான். அதுதான் முக்கியமான காரணம். இந்த டயலாக் எந்த அளவுக்கு ஆகி போச்சுன்னா, நம்ம தமிழக முதல்வர் டாக்டர் ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு நிகழ்ச்சியில பேசியத நாங்க யாருக்கும் பயப்பட மாட்டோம், எங்க கேரக்டரையே புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறீங்களேன்னு சொல்லி அது பயங்கர கிளாஸ் போட்டு அது இப்ப ரொம்ப வைரல் ஆயிருச்சு. என்னடா சிஎம்ஏ இந்த டயலாக் சொல்லிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப நிகழ்ச்சியா இருந்தது. இந்த ஹாஸ்பிட்டல் எனக்கு சுத்தி காட்டினாங்க, அவ்வளவு அற்புதமா இருந்தது, அவ்வளவு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி. இதுக்கு முன்னாடி பேசினவர் அவரு நம்ம ஸ்கூல் வாத்தியார் பிஎஸ்சியில படிச்சவர், எங்க இருக்காருன்னு தெரியல, ரொம்ப அருமையா பேசினார். அவர் பேசும்போது என்ன சொல்றாருன்னா, அவர் சொன்னாரு நான் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் படிச்ச கோயம்புத்தூர்ல அவரு பிஎஸ்சியில படிச்சார் அப்படின்னு. நான் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் படிச்சது 71 to 74 படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அவர் என்ன விட ரொம்ப ஜூனியர். அவர் ஒரு நல்ல விஷயத்த சொன்னாரு, இன்னைக்கு டாக்டர்ஸ் கம் இன்ஜினியர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி ஆகி போச்சு. டாக்டர்ஸ் கம் இன்ஜினியர், அதே மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் நடத்துறவங்க வந்து டாக்டர்ஸ் கம் எம்பிஏ, அந்த மாதிரி ஒரு பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்போதான் வந்து வியாபார ரீதியாகவும் நல்லா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் நடத்த முடியும். டெக்னிக்கலாக வந்து வெறும் மருத்துவம் மட்டும் தெரியாம அவர் ஒரு இன்ஜினியராகவும் இருந்தாங்க. அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். அதை தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து டாக்டருக்கு படிக்கிறது கூட ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அப்படிங்கிறது தான். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து இப்போ ஒரு கேமராமேன் இருக்காரு, நம்ம மேடம் பேசினாங்க பூவடி வாசல்ல கேமராமேன் பாபு சாரை பத்தி. இப்போ ஒரு கேமராமேன் இருக்காருன்னா அன்னைக்கு வந்து பிலிமில் எடுத்தோம், இன்னைக்கு வந்து டிஜிட்டல், இன்னைக்கு வேற என்னென்னமோ விதமான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்தாச்சு. இந்த ட்ரோன் வந்துருச்சு, பலவிதமான கேமரா. நானே ஒரு ஷூட்டிங் போகிறதே புதுசா கேமரா பார்க்குறேன். அப்போ இந்த கேமராமேன் வந்து ஒரு நல்ல திறமையான ஒளிப்பதிவாளராக இருந்து ஒரு கற்பனை வளம் இருந்தால் மட்டும் பத்தாது, இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கும். அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஆனா எதுவுமே ஹேண்டில் பண்ண தெரியாம ஓரளவுக்கு நடிச்சா மட்டும் போகணும் இருக்கிறது நாங்க தான். எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க. யாரோ டைலாக் எழுதி கொடுத்துருவாங்க, அது எந்த கேமரால எடுத்தா, எந்த பிலிமில் எடுத்தாங்க, டிஜிட்டல் எடுத்தாங்க, எதுல எடுத்தாங்க, நாங்க வந்து ஒழுங்கா மரியாதையா நடிச்சுட்டு போயிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சது, அவ்வளவுதான். அதுவும் இனிமே சரியா நடிக்கலன்னா ஏஐல கரெக்ட் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு ஒரு இப்போ ஹிந்தி படத்துல ஒரு ஹிந்தி படம் கேட்டாங்க, நான் சொன்னேன் எனக்கு தமிழை தவிர எதுவுமே லாங்குவேஜ் தெரியாது சரியா. எனக்கு தெரிஞ்சதுல 1.5 லாங்குவேஜ் தான், ஒரு தமிழ், அரை இங்கிலீஷ். இதை வச்சுதான் வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருக்கிறேன். 1.5 லாங்குவேஜ் தாங்க எனக்கு தெரியும், ஹிந்தி என்னால் பேச முடியாது அப்படின்னா. இல்லை சார் நீங்கள் வந்து தமிழ்லேயே பேசுங்க சார், ஏஐ வச்சு கரெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க. அதனால இனிமே வந்து தனியாக ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடணும்னு நினைக்கிறேன். எங்களை நாங்கள் தான் நடிப்போம், எங்களுக்கு கூட வேற யாரும் நடிச்சிடக்கூடாது. டியூப் போடுறதுக்கு அந்த காலத்துல வேற விஷயம். அது வந்து அது வந்து அந்த எக்ஸ்பர்ட் தான் பண்ண முடியும். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஹீரோயிஸ்ட காட்டுறதுக்காக ஒரு கண்ணாடி இருக்கு, ஓடி வந்து ஹீரோ டைவ் அடிச்சு அந்த கண்ணாடி உடைச்சிட்டு உள்ள வந்து ஹீரோயினை காப்பாத்துவார். வெளியில காரியங்கள் இருக்கு, அனுத்தனை திறந்து விட்டு இருப்பாங்க. இல்ல சொல்றேன், இந்த கண்ணாடி உடைச்சிட்டு வந்தா ஒரு சவுண்ட் எல்லாம் போட்டு டனக் போட்டு உள்ள வந்து அப்படி ஒரு டிஷ்யூடைய வந்து ஒரு ஹீரோயிசமா இருக்கும். அதுக்கு வந்து அதுக்கு ட்ரைனிங் வேணும். அப்போ நாங்க என்ன பண்ணோம்னா கண்ணாடி வரைக்கும் ஓடி வருவோம், அங்கிருந்து கட் பண்ணி ஒரு டியூப் கண்ணாடி உடைச்சிட்டு குதிப்பாரு. கண்ணாடி அவரு உடைக்கிறதுக்கு ஒரு டெக்னிக் இருக்கும். அந்த பெரிய கண்ணாடிக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஸ்பாட் இருக்கும். அங்க ஒரு ஃபைட்டர் வந்து ஒரு சுத்தியை வச்சுட்டு கரெக்டா அந்த இடத்துல இவர் வர்றதுக்கும்
இதை உடைக்கிறதுக்கும் கரெக்டா செட் ஆச்சுன்னா இவர் மேல கண்ணாடி குத்தாம எந்த கீரலும் பண்ணாம அந்த கண்ணாடி உடைச்சிட்டு அந்த பக்கம் போயிடுவாரு. அதுக்கப்புறம் நாங்க வந்து கண்ணாடிக்குள்ள கீழே கொஞ்சம் பெரிய பெரிய கல்கண்டெல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அந்த இடத்துல ஒரு குட்டிக்கரணை போட்டு எந்திரிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கப்புறம் அந்த கல்கண்டு எடுத்துக்கணும் நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி டெக்னிக் எல்லாம் வச்சு நாம வாழ்ந்துட்டு அதெல்லாம் அது மாதிரி வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்னிக்ல வந்து டாக்டர்களா இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு டெக்னாலஜி நாலேஜ் வேணும் அப்படிங்கிறத பத்தி அருமையா சொன்னாரு. இங்க சக்சஸ் ரேட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, அது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்குது. இப்படி ஒரு பெரிய டாக்டர் டீமுக்கு நடுவில் நான் வந்து ஒரு சாதாரண ஆக்டர் வந்து இதை ஓபன் பண்ணி வைக்கிற பெருமையை எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு அந்த என்டையர் டீமுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். வணக்கம்.